गरेवाल जी का रुख करदा है। गरेवाल साहब, उम्मीद है मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही होगी। सवाल बहुत सीधा जिहा कि एसजीपीसी लगातार इल्जाम लगाउंदी आ रही है। गरेवाल गुरचरण गरेवाल जी साडे नाल बैठे ने, एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी कुछ दिन पहला साडे नाल जुड़े हुए सी, वो भी यही जिक्र कर रहे सी कि इस बार दीयां चोणां दे विच हरियाणा की सरकार ने, सेंटर की सरकार ने बड़ी सीधी दखलअंदाजी की है और ये कहते असीं बर्दाश्त नहीं करांगे कि इस तरीके नाल कोई धार्मिक मसलियां दे विच आके बीजेपी आरएसएस दखलअंदाजी करे। पहली गल तो मैं ये कहना कि जिहड़ी आरएसएस के प्रमुख श्री परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी नूं पत्र लिखा गया, वो मोहन भागवत जी बीजेपी दे किसी भी कामां च कोई दखल अंदाजी नहीं दिंदे, ना कोई दिशा निर्देश दिंदे आ, ना ही बीजेपी नाल कोई उन्हां दा संबंध आ। और इहदे च ठीक है कि असीं बहुत सारे बहु गिणती च स्वयं सेवक काम करते हैं, असीं उन्हां दे आदेश नूं मनदे आ, पर वो कदे इस तरह का काम नहीं करते। दूजी गल जिहड़ी मैं क्लीयर कर दियां कि आरएसएस एक दुनिया का सब तो बड़ा समाजिक संगठन है, वो समाज सेवा के काम करता, ना कि इस तरह के कामां च चोणां लड़ना लड़ाउणा जां इस तरह दी गल्लां करना। ये मैं इन्हां दे जानकारी लई दस रहा। दूसरी जिहड़ी गल उस तो अगे आ कि असीं कई बार मैं भी कहा ते अश्विनी शर्मा जी ने भी कहा, जिहड़े साडे पंजाब दे प्रधान आ, कि बई भारतीय जनता पार्टी किसी दे भी धार्मिक मामलों च दखलअंदाजी नहीं करती, ना चोणां लड़दी है ते ना लड़वाउंदी है। हुण इंडिविजुअल जिहड़े ने, जिस तरह साडे च भी कुछ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर शामिल होए, उन्होंने भी वोट करना, और साडे जिहड़े सिख आ, जिहड़े आम आदमी च सिख ने, जिहड़े कांग्रेस च सिख ने, जिहड़े इन्हां पार्टियां तो बिना भी सिख ने, उन्हां दी अपनी आस्था, उन्हां दा अपना धर्म दे बारे सोचण दा तरीका, ते ओह तां गल करनगे। हुण जिवें सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने, वो सिख बुद्धिजीवी ने और उन्होंने कई पुस्तकां किताबां भी लिखियां ने और कई चीज़ां, वो चीफ खालसा दीवान दे प्रमुख रहे ने, और चीफ खालसा दीवान दी सिक्खी च की स्थान आ, ते उस नज़रिए नाल वो सिख पॉलिटिक्स नूं देखण, उहदे ते अपने विचार रखण, उहदे विच पार्टी कोई दखलअंदाजी नहीं करती किसी दे भी इदां। और इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ सिख ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सिख धर्म बारे सोचण दा गल करन दा अधिकार है। गरेवाल साहब गलबात नहीं, हुण अकाली मैं सवाल कर रहा, तुसीं कंप्लीट कर दिओ। ਇਹਦਾ मतलब यह समझा जाए हरजीत गरेवाल जी कि बीजेपी जे सिरसा साहब ने फोन कर दिता, इकबाल सिंह लालपुरा जी ने फोन कर दिता, या फिर कोई कैंपेन की तरह फोन बहुत वक्त थावां दे उत्ते कर दिते, तो तुहानूं नहीं लगता कि किसी भी तरह नाल एसजीपीसी दे विच कोई दखलअंदाजी है? एक पॉलिटिकल गल सी जो उन्होंने कर ली, तो लगता कि कोई दिक्कत नहीं कर सकते? नहीं, ये उन्होंने इंडिविजुअली की है, और जिहड़ी ये गल करते हैं कोई इन्हां कोल सबूत होण कि बीजेपी ने एज ए पार्टी कोई दिशा निर्देश दिते आ, असीं तां बार बार आके टीवी चैनलों ते कहंदे रहे कि साडा एज ए पोलिटिकल पार्टी कोई दखल नहीं और ना अगे होना। और दूसरी गल मैं ये कहना कि चोणां इन्हां ने लड़नियां ने, अकाली दल की लीडरशिप पै गई है कमजोर। हुण जे मनप्रीत आली इन्हां नूं छड्ड के जांदे आ तां ये कहंदे आ कि बीजेपी दा काम आ, इन्हां दे विधायक ने, और जे बीबी जगीर कौर नाराज हो गए कहते हैं बीजेपी का काम आ। बीजेपी का काम इन्हां दी पार्टी चलाउणा थोड़ा जी, उस ते हर गल ते तुसीं इल्जाम लगाओगे। असीं तां साफ अज भी सद्दा दिन्ने आ, गुरचरण सिंह गरेवाल सुन रहे होने आ कि जिन्हों मोदी जी की लीडरशिप पसंद होवे, जिन्हों साडी विचारधारा युग पुरुष दीन दयाल उपाध्याय जी ने जिहड़ी सानूं एकात्म मानव दर्शन दित्ती है, वो पसंद होवे। उही है जिहड़ा आखिरी व्यक्ति है जिहदे सिर ते छत नहीं, जिहदे तन नूं कपड़ा नहीं, जिहदे पेट नूं रोटी नहीं, उहदे भला करन दी आ। इहदे लई सी 14 करोड़ तो वध वर्कर जुड़ के बैठदे आ, वो साडे च आ सकदा, शामिल हो सकदा, असीं उहनूं वेलकम करांगे। वो किसी धर्म दा, किसी जाति दा, किसी वर्ग दा होवे, सानूं उहदे च कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। इस करके इन्हां गल्लां जे ये भी सानूं अपनी पार्टी चलाउण तो भी रोकण दी गल करदे आ, इस तरह दा भी दबाव साडे ते बनाउण, वो तो चंगी गल नहीं है। असीं कदों अकाली दल नूं रोकिया कि तुसीं जिन्हों शामिल करना कर लो, जिन्हों नहीं रखना रखो, जिन्हों रखना रखो, जो मर्जी करो अपनी एक्टिविटी, पर बिना गलबात तो ये करना कि साडे जिहड़े सिख समाज के आगू ने वो भी इहदे बारे सोच नहीं सकते, गुरुद्वारा साहिबान की सेवा संभाल बारे। ये कितना धक्का हैगा और कितना इहो जिहा विचार आ जिहड़ा सिੱਖੀ च बिल्कुल खालसा बिल्कुल उहनूं मन्नण नूं तैयार नहीं है। कित्थे लिखिआ खालसा च कि बई सिर्फ श्रोमणी अकाली दल ही लीडर आ सिखां दा, बाकी भी तो सिख हैगे आ सारी जगह।
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਚਲੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਕਰਨ ਕਾਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਏ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ 1998 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਦੋਂ 1998 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਜਾਂ 22 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਖਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਆਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੇਗ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਥਿੰਗ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਆ ਕਿ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਏਡੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਤੌਰ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਤੌਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਟ ਬੀਜੇਪੀ, ਨਾਟ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।